समस्त को अनुरोध करे यथा संभव हुए आपण माने वीडियोटी ऑन करके बसंतु। प्रभुंकर गौरव हो, स्तुति प्रशंसा हो। आमे सार को आह्वान करू करू एक उच्च करताल दे आमे तांको आह्वान करू। प्रेज द लॉर्ड सर, नमस्कार। आगामी समय आपणकर आपण आम समस्त को बाकी को कढै नियंतु। धन्यवाद सर। प्रेज द लॉर्ड। आमे आपण को बाइबल स्टडी फेलोशिप रे आह्वान करू। धन्यवाद सर। भॉइस आछि? भॉइस आछि? हां सर आछि। आज्ञा सर। ओके गुड। सर्वप्रथमे मोर प्रभु ख्रीष्ट जीशु को पवित्र नाम रे आपण मान को समस्त को मोर प्रेज द लॉर्ड जनाउछि। प्रेज द लॉर्ड। मु आशा करूछि आपण माने समस्ते भलो अछंती। आ गोटे सप्ताह परे पुणी थरे आमान को प्रभु एही मंच रे एकत्रित करि अछंती। सेति पय प्रभु गौरव पांतु। आउ सब थर भरी मु अनुजोग करिवि आपण माने निश्चय निजर बाइबल नोट खाता एवं पेन धरिके बसी छंती। जदि ताहा करि नाहंती ताहेले आमर स्टडी डॉक्यूमेंट आपण डाउनलोड करंतु, पाखरे रखंतु एवं आजिर स्टडी मध्य देखंतु एवं ए विषय रे अधिक स्पष्ट भाबरे बुझंतु एवं प्रभुଙ୍କର गौरव करंतु। प्रेज द लॉर्ड। हेले आसंतु एथरो आमे आजी किछि शास्त्रांश पाठ करिके अध्ययन को आगो को बढ़ाइबा। आउ दया करी मो पई केहि जणे पाठ कर देबे द्वितीय पीतर 3 अध्यायर 15, 16, 17, 18 पद। दया करी केहि जणे स्पष्ट भाबरे पाठ कर दियंतु मो पई। द्वितीय पीतर 3 अध्याय 15, 16, 17, 18 पद। पुणे प्रभुकर दीर्घ सहिष्णुता त्राणजनक बोली ज्ञान कर। आम्भ मानक प्रिय भात्रा पाउल मध्य आपणार दत्त ज्ञान अनुसारे तुम्भ मानक निकट को से परि लेखिछंती। से आपणार समस्त पत्र रे मध्य एही सबु विषय उल्लेख करी सेही प्रकार रे कहंती। सेही सबुरे एपरि केतेक विषय अछि जहा कि बुझिबाकू जटिल, पुणी अशिक्षित चंचलमती लोके आपना आपना बिना साथे अन्य समस्त शास्त्रर जेपरि से सबुरे मध्य सेही परि विकृत अर्थ करंती। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। तेबे आ गोटे मु पई पाठ कर देबे एब्री रो 5 अध्याय 11 पद। एब्री 5 रो 11 पद। आज्ञा। एही विषय रे आम्भ मानकर अनेक कथा कहिबाकू अछि। आउ तुम्भे माने सुनिबारे शिथिल होइथिबारु सेथिर अर्थ बुझेइबा कष्टकर। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु पवित्र नाम रो गौरव हेउ। आमे जो दुईटा शास्त्रांश दुईटा पुस्तक रो आमे पाठ कलु। आउ सेई दुईटा शास्त्रांश को नेकी आजी आमे अध्ययन करिबा। अध्ययन शीर्षक हब अशिक्षित विश्वासी। ख्रीष्टान मोर प्रिय भाई भणी माने, प्रथमे आमे जो द्वितीय पीतर 3 अध्याय 15, 16, 17 पाठ कलु 18 सेथिरे आपण देखिबे जे पाउलंकर लिखित केतेक विषय रही। पाउल पत्र गुड़िक लेखिंट आ से पत्र गुड़िक एमिति अनेक विषय रही जहा बुझीबा कष्ट एवं अशिक्षित ओ चंचलमती विश्वासी माने ताहा सहजरे बुझंती नाही। ध्यान दियंतु अशिक्षित एवं चंचलमती एवं आउ ध्यान दियंतु बुझीबा अत्यंत जटिल। एठारे बुझीबा विषय को ध्यान दियंतु कारण एटा स्टडी आमे याकू ध्यान से सुनिबा। बुझीबा अच्छा आमे जो
ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 5-11 ପଦରେ ଆମେ ପାଠ କଲୁ, ଶିଥିଳ ମନା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଶିଥିଳ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଶୁଣିବାରେ ଶିଥିଳ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଶିଥିଳ, ଅନାଗ୍ରହୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା କଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ବୁଝାଇବା ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବୁଝିବା ଶବ୍ଦ, ହେଲେ ବୁଝାଇବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହାର ସାରାଂଶ ହଉଛି, ଦୁଇଟାର ସାରାଂଶ ହଉଛି, ପାଉଲ ଯେ ସମସ୍ତ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ଲେଖାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜଟିଳ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଅଛି, ତାହା ବୁଝେଇବା କଷ୍ଟକର। ଯିଏ ବୁଝାଇବ ସେ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶିଥିଳ ମନା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏହିପରି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆହୁରି ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତରରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ସେବକ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅଶିକ୍ଷିତ ଚଞ୍ଚଳମତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତାହା ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବୁଝାଇବା କଷ୍ଟକର, ବୁଝିବା ଜଟିଳ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିବ, ତେବେ ଆମେ ସରଳ ସହଜ ବିଷୟ ଗୁଡାକ କାହିଁକି ନ ଶିଖିବା, ନ ବୁଝିବା, ମାନେ ସେଗୁଡାକ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା? ଆଉ ଏ ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଏତେ ଘାଣ୍ଟି ହେବା? ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଛାଡିଦେବା ଏବଂ ସହଜ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବା। ଏଟା ହବ ନାଇଁ କି? ନାଇଁ କି? ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଏଟା ଆସୁଥିବ, ଏତେ ଜଟିଳ କଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ପଉଲ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏମିତି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ତାହା ଶିଥିଳ ମନା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା କଷ୍ଟ ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳମତି ଅଶିକ୍ଷିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତାହା ବୁଝିବା ଅତି ଜଟିଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର ଗୁଡିକରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେବେ ଦୁଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଯେ ସମସ୍ତ ମାନେ ସେଣ୍ଟର ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଅଛି, ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଆମେ ଏହା ପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ହେଲା କି? ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଶୀତଳ ମାନେ କିଏ, ଅଶିକ୍ଷିତ ମାନେ କିଏ, ଚଞ୍ଚଳମତି ମାନେ କିଏ, ବୁଝିବା ମାନେ କଣ, ବୁଝାଇବା ମାନେ କଣ, ଆଉ କି ମାନେ ବୁଝେଇବାରେ କଣ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଯେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଯେ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବିଷୟକୁ କିଛି କିଛି ଆମେ ୟା ତଳକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଏ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:16 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ଯେପରି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବି ତହିଁର ବିକୃତ ଅର୍ଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ସର୍ବନାଶ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏହିପରି ଭାବନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡିକ ଯେପରି ସହଜ, ଯେପରି ବୁଝିବା ସହଜ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ନିଜର ସରଳ ମନ, ନିଜର ସହଜ ଜ୍ଞାନ ହେତୁ ସେମାନେ ବିକୃତ ଅର୍ଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସର୍ବନାଶ କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତି ଆକୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:16 ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସର୍ବନାଶ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିନାଶ ବି ଅଛି, ସର୍ବନାଶ ବି ଅଛି। କାହିଁକି? ନିଅନ୍ତୁ, ଏହା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବା କାଟୁ, ପିଆଜ, ମରିଚ, ପନିପରିବା କାଟୁ, ଛୁରୀରେ ଆମେ କାଟୁ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନର ସହିତ ଆମେ ଛୁରୀରେ ପରିବା କାଟୁ, ଆମ ପରିବା ଠିକ ଠାକ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ କାଟୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମର ହାତ କଟିଯାଏ ଏବଂ ଆମେ କଷ୍ଟ ସହିଥାଉ। ଠିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି।
ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତହିଁର ମାନେ ଅର୍ଥକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସଠିକ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ଆଉ ଯଦି ଅସାବଧାନ ହୋଇକି ମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ହୋଇକି ଶିଥିଳ ମନ ହୋଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହା ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେ କେବଳ ଜୀବନ ଦାନ କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଯତ୍ନର ସହିତ ନ ଶୁଣୁ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନାଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ବହୁତ ମାନେ ଗଭୀର ବିଷୟଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ବି ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ କାହିଁକି ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ଆପଣ ୟା ପରେ ବୁଝିବେ ସେଟାକୁ। ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ବି ଯଦି ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଚ୍ଛା ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବାଇବଲ 2 ପିତର 3:18 କହେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ 15ରୁ ଆମେ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଏବ୍ରି 5:11 ପାଠ କରିଛୁ। 5:11ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବୁଝାଇବା କଷ୍ଟ ଏବଂ 2 ପିତର 3:15-16-17ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ନାଇକି? ଆଚ୍ଛା ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 18 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଅ। ଏଠି ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଅ। ବୃଦ୍ଧି ପାଅ, ବଢିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରୁ। ଆଉ ଯଦି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରୁ ପିତା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରୁ ବା କରି ନ ପାରୁ ତେବେ ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶିଥିଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ଚଞ୍ଚଳମତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତାହା ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାହା ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଅଟେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝାଇବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ଦେଖ ନା, ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ କହୁଛୁ ବୁଝାଇବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ବୁଝାନ୍ତି କିଏ? ପାଳକ ବୁଝାନ୍ତି, ନହେଲେ ସେବକ ବୁଝାନ୍ତି, ନହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ବୁଝାନ୍ତି, ନହେଲେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ବୁଝାନ୍ତି, ନହେଲେ ମିଶନାରୀ ବୁଝାନ୍ତି। ବୁଝିବା କିଏ ବୁଝିବ? ଶ୍ରୋତା ମାନେ ବୁଝିବେ, ତେବେ ବୁଝେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକରେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ ଜଟିଳ ମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ ଜଟିଳ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେବକ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେବକ ମାନେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବଡ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟଟାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଆସୁଛି, ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ୟା ପରେ ବି ଆପଣ ଏଇ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆପଣ ମାନେ ରିପିଟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ସେରମନ ନୁହେଁ ଆପଣ ଖାଲି ଶୁଣିବେ ଏବଂ ପଳେଇବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଏଟାର ଷ୍ଟଡି ମାନେ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅର୍ଥ କରି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ସରି, ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କ୍ଲିୟର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଟି ମାନେ ଅଂଶକୁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହଉଛି ତାହେଲେ ଯିଏ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି
ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପଚାରନ୍ତୁ, ଭାଇ ସେଟା କେମିତି ହବ, ଭାଇ ସେଟା ମୁଁ ବୁଝିଲିନି, ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେମିତି ବି ହଉ ଆପଣ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ନ ପାରିଲେ ପିତା କାଟି ପକାଇବେ, ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦେଖିବା। ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ କଣ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଭ୍ରି 5:11 ଶିଥିଳ ମନା ଲେଖା ହେଇଛି। ଶିଥିଳ ମନା, ଶିଥିଳ ମାନେ କଣ? ନଥ୍ରସ୍, ଗ୍ରୀକରେ ନଥ୍ରସ୍, ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ଡାଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡାଲ୍ ମାନେ କଣ? ଅଳସୁଆ, ନିର୍ବୋଧ, ଅନାଗ୍ରହୀ। ଶିଥିଳ ମାନେ ଅଳସୁଆ, ନିର୍ବୋଧ, ଅନାଗ୍ରହୀ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଖାଲି ଯାଆନ୍ତି, ବସନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଲେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଶୁଣିବାରେ ଅନାଗ୍ରହୀ। ଆଉ ନିର୍ବୋଧ ଭଳିଆ, ବୋକା ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଅଳସୁଆ, ସେମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଶିଥିଳ ବା ନଥ୍ରସ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅଶିକ୍ଷିତ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଅଶିକ୍ଷିତ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଅଶିକ୍ଷିତ ମାନେ କଣ? ଆମାଥେସ୍, ଗ୍ରୀକରେ ତାକୁ ଆମାଥେସ୍। ଅଶିକ୍ଷିତ, ଆପଣ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଅଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଏକାଡେମିକ ଏଜୁକେସନ ପାଇନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉନି ଏଠାରେ, ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବା ପଢିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉନି। ଅଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ଆମାଥେସ୍, ଗ୍ରୀକରେ। ଆମାଥେସ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟକ ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାନ ଯିଏ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ହଉଛି ଅଶିକ୍ଷିତ। ହୋଇପାରେ ଜଣେ ବିଏ ପଢିଥିବ ନହେଲେ ଏମଏ ପଢିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହିଁ ବା ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟର ସମସ୍ତ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ତାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ସେ ଅଶିକ୍ଷିତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ଚଞ୍ଚଳ ମନା ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। ସେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଡକ୍ଟରେଟ ପିଜି କରିଥାନ୍ତୁ, କଣ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟକ ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାନ ନାଇଁ କି, ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ମୂଳ ବିଷୟ ଗୁଡାକ, ପରିତ୍ରାଣ କେମିତି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥାଉ, କାହାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ, କଣ କରୁ, କଣ କଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହୁଏ, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଜାଣି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଅଶିକ୍ଷିତ। ଯଦି ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ସେ ଶିକ୍ଷିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗଲା ଅଶିକ୍ଷିତ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଚଞ୍ଚଳମତି, ଆଷ୍ଟେରିକଟସ୍, ଗ୍ରୀକରେ ଆଷ୍ଟେରିକଟସ୍ ବା ଦୁଇମନା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକ, ଅସ୍ଥିର, ସନ୍ଦେହୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଉମାନେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ନଥାଏ ଯୋଉମାନଙ୍କର, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଦୁଇ ମନା ଥାନ୍ତି, ଇଆଡେ ବି ସିଆଡେ ବି, ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚଞ୍ଚଳମତି ବା ଆଷ୍ଟେରିକଟସ୍ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ, ଖାରିସ୍, ଗ୍ରୀକରେ ଖାରିସ୍। ଆଉ ଖାରିସ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ବି କୁହାଯାଏ ଗ୍ରେସ୍ ବୋଲି। ଅନମେରିଟେଡ ଫେଭର, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପାପୀଟିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ, ହେଲା କି। ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ପାଇଥାଏ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରହିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆମେ ଯିବା ଯେ କାହିଁକି ଜଣେ ଲୋକ ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତହିଁର କାରଣ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜ୍ଞାନ,
ନାଇଁ କି? ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖିଲୁ ଏବେ, ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗ୍ନୋସିସ୍ ଟୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟସ୍। ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ଗ୍ନୋସିସ୍ ଟୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟସ୍ ବା ଗ୍ନୋସିସ୍। ଗ୍ନୋସିସ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନ। ଗ୍ନୋସିସ୍ ଟୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋସ୍। ଗ୍ନୋସିସ୍ ପାରମାର୍ଥ ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଜୀବନଦାୟକ ଜ୍ଞାନ। ଇଏ ଜାଗତିକ ନୁହଁ, ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ। ଗ୍ନୋସିସ୍ ବନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଧ୍ୟାନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମ କଣ, ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କଣ, ନାଇଁ କି? ଆଉ ସେ କୋଉଠି ସେ ତାକୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଗଲା, ଏଗୁଡାକ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ। ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆମେ ନ କହୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଜାଣିଥାଉ। ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ଆମମାନଙ୍କର, କିଏ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହଉଛି, ନେତା ମାନେ କିଏ କୋଉଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ସେ ଜ୍ଞାନ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। କି ଏଇଟା ଗ୍ନୋସିସ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ, ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ନୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ। ତେଣୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ବୋଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ନାଇଁ କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେ ଜାଣିଛୁ, ସେ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ, ନାଇଁ କି? ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା ଜୀବନଦାୟକ ଜ୍ଞାନ, ପାରମାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ସେଗୁଡାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗ୍ନୋସିସ୍ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାଇବଲର ଶିଥିଳତା ଦେଖିଲୁ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଦେଖିଲୁ, ଚଞ୍ଚଳମତି ଦେଖିଲୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖିଲୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଗୁଡିକ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ନାଇଁ କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ଏଗୁଡାକ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଷ୍ଟାରିୟନ ତାକୁ ଗ୍ରୀକରେ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ବୁଝାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ଏଭ୍ରି 5-11 ଆମେ ପାଠ କଲୁ, ଏବଂ ବୁଝିବା ଭାରି ଜଟିଳ। 2 ପିତର 3:16 ଆମେ ଏବେ ପାଠ କଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବୁଝେଇବା କଷ୍ଟ ଏବଂ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ସହଜ ଲାଗିଥାଏ, ହଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ହଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଆମେ ହାଲକା ଭାବରେ କହିଥାଉ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମେ ଚଳେଇ ନେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତହିଁର ସମସ୍ତ ଦିଗ ବୁଝିବା ଏବଂ ବୁଝାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆଚ୍ଛା, ଏ ତ ଏତେ ଭାରି, ଏତେ ଜଟିଳ ବିଷୟ, କଣ, କାହିଁକି ଆମେ ଏତେ ଘାଣ୍ଟି ହେବା, ଏତେ ଛାଡ, ୟାକୁ ଛାଡିଦେବା, ସହଜ ଗୁଡାକ ଆମେ ଧରି ନେବା, ଏମିତି ଭାବିବା କି? କଦାପି ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଠି ଏକା ତ ରହିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଏକା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପାସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ନତୁବା ଫେଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଜଟିଳ ବୋଲିକି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନେକ ସହଜ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଜଟିଳ ବିଷୟ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ, ଯୋଉଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ସେରମନ ଥିବ, ପ୍ରଚାର ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ଷ୍ଟଡି ଥିବ, ସେଦିନ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ ଥିବ। ମୋର ଏତେ ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛି ମୁଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେରମନ ଶୁଣିବା, ଆମକୁ ଏତେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ଆମେ ଶୁଣି ଯାଉ ଏବଂ ତାର ସାରାଂଶ ମନେ ପକଉ ଏବଂ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟଡିରେ ସେମିତି ନୁହଁ। ଷ୍ଟଡିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ପଡେ, ଅର୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏବଂ ତାହା ନିରସ ଲାଗେ। ସେଠି ରୋମାଞ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ। ଷ୍ଟଡିରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ବକ୍ତା ବା ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେ କିଛି ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରା ବା କିଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ଭଳିଆ ବିଷୟ କହିବା, ଆଉଟସାଇଡରୁ ଆଣିକି ଗଳ୍ପ କହିବାର ବା ଉଦାହରଣ କହିବାର ନଥିବ। କେବଳ ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଅର୍ଥ କରିବା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଥିବ। ତେଣୁ ଷ୍ଟଡିଟା ସବୁବେଳେ ନିରସ ଲାଗେ ଏବଂ ସେରମନଟା ଉତ୍ସାହ ଲାଗେ। ଆନନ୍ଦିତ, ମାନେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ଆନନ୍ଦିତ ହବ ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ ଖୁସିରେ ଶୁଣିବ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଭଳି ଅନୁଗ୍ରହ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ, ଇଏ ବୁଝାଇବା କଷ୍ଟକର, ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲୁ ପାଉଲ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ପିତର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେ ଜଟିଳ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡାକ
ଆମେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରିକି ତହିଁର ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପିତର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଦ୍ୱାରା ଉପଦେଶ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଚ୍ଛା, ଏଇଭଳି ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଯେତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଟିଭିରେ, ରେଡିଓରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ ପ୍ରଚାର ବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବୁଝେଇବା କିମ୍ବା ସେହି ପ୍ରଚାର ବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଜଗତର ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳରେ ବୁଡ଼ି ରହି କିଛି ସମୟ ଶୁଣିଦେଲେ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କଣ କରିବା? ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ଜଟିଳ। ଦିନ ସାରା ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ। ଧନ୍ୟତ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛୁ, ଏବେ କରୁଛୁ, ଷ୍ଟଡିରେ ଆମେ ଅଂଶୀ ହେଇଛୁ, ଦିନ ସାରା ବିଭିନ୍ନ କାମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲୁ, ନାନା ପ୍ରକାର ଇତ୍ୟାଦି ହେଲୁ ଏବଂ ଚାଲ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସୁଛି ବିଏସ୍ଏଫ ର, ଚାଲ ବସିବା, ଘଣ୍ଟାଟେ ଖଣ୍ଡେ ବସିବା। ଆମେ ବସିଲୁ ଏବଂ ଆମେ କିଛି ଶୁଣିଲୁ। ବୁଝିପାରିବା ସହଜରେ? କଦାପି ନୁହେଁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବଂ ବୁଝେଇବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ। ଦିନ ସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ହବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପଦ ପର୍ବ ବାହାର କର, ତାପରେ ସେ ଜଟିଳ ବିଷୟ ଗୁଡାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ପାଇଁ ଅନେକ ସାଧନା ଦରକାର ହଉଛି, ଅନେକ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡେ, ଅନେକ ରେଫରେନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡେ, ଅନେକ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁକରି ଏଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ପାଉଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ରହସ୍ୟ ଗୁଡାକ, ସେଗୁଡାକ ବୁଝେଇବା କଷ୍ଟକର ଏବଂ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ବି ହବ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ବି ହବ, ଦୁଇଟା ଯାକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କଣ କରିବା ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆବେଦନ କରିବି, ନିବେଦନ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଏହାକୁ ଶୁଣିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଲ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯୋଉ ଜଟିଳ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ, ନାଇକି, ତହିଁରୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଦେଖିବା, ଖାଲି ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ତହିଁର ଇଏ ରେଫରେନ୍ସ ଗୁଡାକ ଆପଣ ବାହାର କରିକି ରେଫରେନ୍ସ ଲେଖିବେ। ମୋର ଜାଗା ହବନି, ସମୟ ବେଶୀ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ ଲେଖି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ଦେଇଛି। କୋଉ ବିଷୟରେ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ କୋଉ ବିଷୟରେ କେତେଟା ଜଟିଳ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ଖାଲି ତାଲିକା କରିଛି, ଆପଣମାନେ ତହିଁର ରେଫରେନ୍ସ ଯୋଡ଼ିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମତଃ ଏକରେ ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଗୁଡାକ ମିଷ୍ଟ୍ରି, ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ 9ଟି ଅଛି, ପ୍ରାୟ 9ଟି ଅଛି। କଣ କଣ? ସୁସମାଚାର ଇଏ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇଏ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପର୍କ, ଅଧର୍ମ, ରୂପାନ୍ତର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବିଜାତି ମାନେ ସହ ଅଧିକାରୀ। ଏପରି 9ଟି ରହସ୍ୟ ଅଛି ପାଉଲଙ୍କର ଲେଖାରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ ଭାବରେ, ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା କଷ୍ଟ ଏବଂ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, 2ରେ ସୁସମାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜଟିଳ ଶିକ୍ଷା 6ଟି ଅଛି। କଣ କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିତ୍ରାଣ, ଇଏ ସହଜ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଟିଳ। ୟାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନୂଆ ଜୀବନ, ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଏଗୁଡାକ ସୁସମାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 6ଟି ରହସ୍ୟ ବା 6ଟି ଜଟିଳ ବିଷୟ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, 3 ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ 7ଟି ଅଛି ପାଉଲଙ୍କ ଲେଖାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ବାହାର କରିବେ କାଗଜ କଲମ ଧରିକି, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର 7ଟା ଅତି ଜଟିଳ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡାକ ରହିଛି। କଣ କଣ? ରୂପାନ୍ତରଣ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ଯୀଶୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଜଣେ ମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାଟିରେ ମିଶିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ, ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ, ଧର୍ମଚ୍ୟୁତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଚାର, ଇସ୍ରାଏଲର ପୁନଃ ସ୍ଥାପନା, ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଜୟ ଇତ୍ୟାଦି 7ଟି ପ୍ରୋଫେସି
ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ଗୁଡାକ ପାଉଲ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି 7ଟା ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ। ତାପରେ 4ରେ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଚେତନା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଅତି ଜଟିଳ, ବୁଝେଇବା କଷ୍ଟ ଏବଂ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। ହେଲେ 8ଟି ଚେତନାମୂଳକ ବାକ୍ୟ ବା ଚେତନାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ? ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଅସୁଚିତା, ଦଳଭେଦ ଓ ମତଭେଦ, ଧନ, ଲୋଭ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶୟତାନର ପ୍ରତାରଣା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାର ଆସନ। ଏଇ 8ଟି ହଉଛି ଚେତନାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା, ଯାହା ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ବୁଝାଇବା ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ। ଆମେ ଏ ତଳକୁ ଦେଖିବା କିପରି ଆମେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବା ଆଉ କିପରି ଆମେ ବୁଝାଇ ପାରିବା, ଏପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ 5ରେ ଶିକ୍ଷା, ଟିଚିଂ 10ଟା ଅଛି, 10ଟା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷା ଅଛି। କଣ କଣ? ଧାର୍ମିକତା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିତ୍ରାଣ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମର ଗୁରୁତ୍ୱ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭୂମିକା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ମଣ୍ଡଳୀ, ଏକତାର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପର୍କ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ। ଏଗୁଡାକ 10ଟି ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ବାବଦରେ 10ଟି ମାନେ ଜଟିଳ ବିଷୟ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ପତ୍ର ଗୁଡିକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇଗୁଡାକ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଅଛି ସେ ପତ୍ର ଗୁଡାକରେ ଆପଣ ଖାଲି ରେଫରେନ୍ସ ଯୋଡିବେ। ଧାର୍ମିକତା କୋଉଠି ଅଛି, କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିତ୍ରାଣ କୋଉଠି ଅଛି, ଆପଣ ଖାଲି ରେଫରେନ୍ସ ଲେଖିବେ ସେଠି। ତାପରେ 6ରେ କଣ ଅଛି? ପରାମର୍ଶ, କାଉନ୍ସେଲିଂ। 8ଟା ସ୍ଥାନରେ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କଣ କଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନ, ଅଶୁଚି ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ, ପ୍ରେମ ଓ ଏକତାର ଅନ୍ୱେଷଣ, ଆତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସଚେତନତା, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଗରିଆ, ନମ୍ର ଜୀବନ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ। ଏଗୁଡାକ ପରାମର୍ଶରେ 8ଟା ମାନେ ପରାମର୍ଶ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କଣ କଣ ଦେଖିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 1ରେ ଆମେ ରହସ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦେଖିଲୁ 9ଟି, ସୁସମାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 6ଟି ଏବଂ 3ରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ଗୁଡିକ 7ଟି, ଚେତନା ଗୁଡିକ 8ଟି, ଶିକ୍ଷା 10ଟି, ପରାମର୍ଶ 8ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଆହୁରି ବି ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଏଥିରେ ଯୋଡି ପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଗୁରୁତର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଜଟିଳ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଟିଳ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଏମିତି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅନେକ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଲେ କାହିଁକି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। 1, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ କଣ? ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାଇବଲ, ଖାତା କଲମ ନ ଧରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ସେ ବୁଣାଳିର ଗପ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗଳ୍ପ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ବୁଣାଳି ମାନେ ବୀଜ ବୁଣିଲେ, ବାଟ ପାଖର ବୀଜ ଗୁଡିକୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଖୁପି ନେଇଗଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଯଦି ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ଅଧ୍ୟୟନରେ ବସିବେ, ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ଶୈତାନ କଣ କରିବ? ଖୁମ୍ପି ନେଇଯିବ। ଆପଣ ସରିଲା ପରେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ, ମନରେ, ହୃଦୟରେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଥର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ବସନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ଖାତା କଲମ ଧରିକି ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉଟାକୁ ଗୁରୁତର ବିଷୟ କୁହାଯାଉଛି ଟିପନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘୋଷନ୍ତୁ, ବାର ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଇଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବାଟ ପାଖର ବୀଜ ଗୁଡିକ ପରି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେଗୁଡାକୁ ଖୁମ୍ପି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ରହେନି। ଗଲା। 2ରେ ତାଡ଼ନା ଓ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଦି ଦିଅନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ।
ତାଡ଼ନା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ସବୁବେଳେ ସେ ତାଡ଼ନା ବିଷୟରେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିବ ଘରେ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ବାଳକ ସହିତ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ବଜାରରେ, ଘରେ ସବୁ ଖାଲି ତାଡ଼ନା ସମସ୍ୟା ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବ ନାଇକି। ହେଲେ ସେମିତିକା ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ପାଉଲଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। କାହିଁକି? ପଥୁରିଆ ଭୂମିରେ ଯେଉଁ ବୀଜ ପଡ଼ିବ, ଟାଣ ଖରାରେ ଗଜା କ'ଣ ହବ? ଶୁଖିଯିବ। ସେ ଆଉ ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଝିବା କଥା ବିଷୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଖୋଜିବ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ତ ସେ ତାଡ଼ନା ବିଷୟରେ, ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, 3ରେ ଜାଗତିକ ବିଷ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ସେ ଜଟିଳ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳ ଯଦି ବୁଡ଼ି ରହିଥିବ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳ ମାନେ କ'ଣ? ଘର ଦ୍ୱାର, ପିଲା ପିଛିକା, ଜମି ବାଡ଼ି, ଚାକିରି ମାକିରି, ପଇସା ପତ୍ର, ବେପାର ବଣିଜ, ନାଇଁ କି, ନାନା ପ୍ରକାର ସୁନା ରୂପା, ଇଆଡ଼େ ଯାଅ ସିଆଡ଼େ ଯାଅ, ଏଟା କିଣ ସେଟା କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ ବୁଡ଼ି ରହିବ, ତାହେଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସେ ଜଟିଳ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବୀଜ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ହୋଇପାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଷ୍ଟଡି ଦେଉଛି, ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଯଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବୁଝାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ମାନେ ରଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ। 5ରେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା ବାଇବଲରେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 1ରେ ଆପଣ ତାହା ପାଠ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଦିବାରାତ୍ର ଅନେକ ବିଷୟରେ, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ଦେଶ ଅବସ୍ଥା, ନାନା ପ୍ରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳରେ ବୁଡ଼ି ରହନ୍ତି ନାଇଁ କି, ଏବଂ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଲୋକମାନେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସେ ଜଟିଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ଆଦୌ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି ପଛେ ସିନା, ମରି ଯାଆନ୍ତି ପଛେ ସିନା, ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। 6 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଏକାଗ୍ରତା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀର ନଥାଏ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏକାଗ୍ରତା ନଥିବ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଜଟିଳ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି। ଆମେ ପ୍ରାୟ 6ଟା 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ବାଇବଲରେ ଆପଣ ଯଦି ପାଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ତହିଁର ବୁଝିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ମାନେ ବୁଝେଇବା କଥାଟାକୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ସେବକ ମାନେ ଜଟିଳ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆମେ ଏବ୍ରି 5:11ରେ ଦେଖିଛୁ, ଶିଥିଳ ମନା ମାନେ ଶିଥିଳ ମନା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା କଷ୍ଟକର, ଦେଖି। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ବୁଝେଇବା ଲୋକ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଶୁଣିବା ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି
ଯଦି ଜଣେ ସେବକ, ଜଣେ ଟିଚର, ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ବା ପାଳକ ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ମାନେ ବୁଝାଇବେ, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବେ, ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ତେବେ ସେବକ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଜଟିଳ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି, ନାଇଁ କି? ଏକ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି କେବଳ ପାରମାର୍ଥ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ନାଇଁ କି, ଉପରେ ଯୋଉ ସେବକ ମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ମୁଁ ବିଟିଏସ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଏମଟିଏସ୍, ମୁଁ ଡକ୍ଟରେଟ, ଏମିତି ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି, ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ କରନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭର କରିନଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରିନଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ନିଜର ଉଚ୍ଚତମ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦୁଇରେ, ବାଇବଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ କଲେଜ ମାନଙ୍କ ଥିଓଲୋଜି କଲେଜରେ ସେମାନେ ପଢିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏମିତି ବି ହୋଇଥାଏ ବେଳେ ବେଳେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ, ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏହିପରି ଅନେକ କଲେଜ ରହିଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ମାନେ ସେଠିକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି ସେମାନେ ବୁଝିଥିବେ, ଏବଂ ସେହିପରି ସେବକ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଟିଳ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତିନିରେ, ଫ୍ରେଶ ଏନଏଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ସେବକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରବିବାର ହୁଏ ବା କିଛି ଷ୍ଟଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିନା ଏନଏଣ୍ଟିଂରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୋଟ କରିଥାନ୍ତି କିଛି, ଏବଂ ଆଣିକିରି ସେ ନୋଟ ଅନୁସାରେ ଆଉଟଲାଇନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଟିଳ ବିଷୟ ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠାରେ ବି କହି ରଖୁଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟର ଜଟିଳ ବିଷୟର ପ୍ରକାଶକ, ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଚାରିରେ, ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ସେବକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ଷ୍ଟଡି ଦିଅନ୍ତି, ସେରମନ ଦେଖିବା ଅଲଗା, ସେରମନ ପ୍ରଚାର କରିବା ଅଲଗା। ଆପଣ କିଛି ଆଉଟଲାଇନ ଲେଖିଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କରି ଚାଲିଲେ, ସେଟା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟଡି ମାତ୍ର ଅନେକ ବିଷୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡେ, ଅନେକ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ, ଅନେକ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସେବକ ମାନେ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚାରିରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ନାଇଁ କି, ସେବକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଷ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ, ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଟିଚର କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମିଶନାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାବି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ। ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ମାନେ କଣ? ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ହାତୁଡ଼ି ଭଳିଆ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖଡଗ ଭଳିଆ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି, ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦର୍ପଣ ପରି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ, ସେରମନ ଦେବା ସମୟରେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜିଂ କରିକି ଦେଇଥାନ୍ତି, ବାକ୍ୟକୁ ତୈଳ ଆକାରରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୈଳ ଆକାରରେ, ବାକ୍ୟ ତୈଳ ମଧ୍ୟ ନା, କେବଳ ହାତୁଡ଼ି ନୁହେଁ, ଖଡଗ ନୁହେଁ, ଅଗ୍ନି ନୁହେଁ, ଦର୍ପଣ ନୁହେଁ, ବାକ୍ୟ ତୈଳ ମଧ୍ୟ। ହେଲେ ତୈଳ କଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ଲାଗିବ,
ତୈଳ ପରି ଆରାମ ଲାଗିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପରି ଆରାମ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ହାତୁଡ଼ି କଣ ହବ? ପିଟି ହେଇଯିବ। ଖଡଗ କଣ ହବ? ହୃଦୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଅଗ୍ନି ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସବୁ ଜାଳିଦବ। ଦର୍ପଣ କଣ? ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦର୍ପଣ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିଜର ଛବି ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଠାରେ ଦେଖିବ, ସେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବ ସେ, ଏବଂ ସେ ତାର ପାପ ବିଷୟରେ ସେ ଅନୁତାପ କରିବ। ଏବଂ ସେବକମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଛଅରେ କଣ ହେଲା? ଆପଣାର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ସେବକମାନେ ଆପଣାର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ତ ପଢିଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁ ମାନେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଆଉଟଲାଇନ ତିଆର କରୁଛି, ଷ୍ଟଡି ତିଆର କରୁଛି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣାର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଦେଖିଲୁ। ଆମେ କଣ କଣ ଟପିକ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଆରମ୍ଭରୁ କେତେଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଶୁଣିବେ। ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଦେଖିଲୁ ଶିଥିଳ ମାନେ କଣ, ଅଶିକ୍ଷିତ କଣ, ଚଞ୍ଚଳମତି କଣ, ଅନୁଗ୍ରହ କଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କଣ, ନାଇଁ କି? ଏ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ପାଉଲ ଲେଖିଥିବା ଜଟିଳ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କିଛି ଦେଖିଲୁ, ନାଇଁ କି? ରହସ୍ୟ ଗୁଡିକୁ 9ଟା, ସୁସମାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧ 6ଟା, ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ଗୁଡିକୁ 7ଟା, ଚେତନା 8ଟା, ଶିକ୍ଷା 10ଟା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ 8ଟା ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କଣ? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଜଟିଳ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ଆମେ ପ୍ରାୟ 7ଟା ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ସେବକ ମାନେ ଜଟିଳ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆମେ 6ଟା ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, এই 6ଟା ବୋଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ଆପଣ ବାଇବଲର ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସେବକ, ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଅନେକ ସତ୍ୟ ଜାଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତା ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଫଳୋତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତିକି ପାରେ ସେତିକି ମୁଁ ଯତ୍ନବାନ ହେଇଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ ବୁଝିଛି, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ମୋର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବେ ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଫଳୋତ୍ପନ୍ନ କରିବେ ଏବଂ ପିତା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ମୁଁ ଏହା ବୁଝିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ପାରୁଛି ମୋର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ 45 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟାକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଟପିକ ମାନେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥର ଶେଷ ଆଡକୁ ଯିବା, ଶେଷ ଅଂଶକୁ ଯିବା। ଶେଷ କଥା କଣ? ସରି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବାକ୍ୟ ବୁଝିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଆମେ ସବୁ ତ ଭିତର କଥା ତ ବୁଝିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ହାବଭାବରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରାୟତଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗିର୍ଜା ଯାଆନ୍ତି, ବାଇବଲ ପଢନ୍ତି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା ହଉଛି ସେଥିରେ ଥିବା ଜଟିଳ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେବକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେବକ କଣ କରିବ? ଅତି ସରଳ ବାକ୍ୟ ନେଇଯିବ, ସେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ସହଜ ବାକ୍ୟ ନେଇଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଜଟିଳ ସେଟା ସେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଁ ସେଟା, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହବ, ସେଟା ବୁଝେଇବା କଷ୍ଟ, ବୁଝେଇବା କଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ସେମାନେ ଆଭଏଡ୍ କରିଥାନ୍ତି।
ଯଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେ ଥିଲେ ଆଜି ବି ସେତିକି ଅଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ଥିଲେ ଯେତିକି ଥିଲେ ଆଜି ବି ସେତିକି ଅଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି ନା ସେମାନେ। ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାରାଟିଏ ଲଗାଉଛୁ, ଚାରାଟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ସମୟ ଆସେ ସେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଫୁଲ ହୁଏ, ଫଳ ହୁଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ହୁଏ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ହଁ ମାନେ ଚାରାଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ବୋଲି। ତାହା ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହବ, ମାନେ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାଟା ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖନ୍ତି କି? ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ମୃଦୁତା ଇତ୍ୟାଦି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି କି ଆମଠାରେ? ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଫଳ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ପରିତାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି କି? ନାହିଁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯୋଉଟା ମାନେ ସୁସମାଚାର ଫଳ, ଆତ୍ମା ଲାଭଟା ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖନ୍ତି କି? ହଁ ଦେଖନ୍ତି କିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାହା କରିନଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିନଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏବଂ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଆମଠାରେ ତାହା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦୁଆ ଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା। ତାପରେ ତାର ଜୀବନ କଣ ହବ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡ଼ିବ। ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ମିଛ ଛାଡ଼ିବ, ସତ କହିବ। ଯଦି ଚୋରି କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଚୋରି କାମ କରିବ, ଛାଡ଼ିବ। ଲୋକ ସେଟା ଦେଖିବେ, ସମାଜ ସେଟା ଦେଖିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା, ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଯେ ଯାହା ଏ ବୃକ୍ଷଟା ବା ଏହି ଶାଖା ଏହି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି, ଶାଖା ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବୃଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ଏବଂ ପିତା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଜହନ 15:8 ଆମେ ତାହା ପାଠ କରୁଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଦ୍ୱାରା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା ଜରୁରୀ। ଆମେ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ? ପିତାଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ଯଦି ନ ପାରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ପାରୁନାହୁଁ, ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହୁଁ, ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବାନି, ଆମେ ସମାଜରେ ନିନ୍ଦାର କାରଣ ହେବା। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନିନ୍ଦିତ ହବ। ପ୍ରଭୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶେଷରେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ବା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଗଳ୍ପ, ସରଳ ବାକ୍ୟ ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବାକୁ, ବାଇବଲର ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ଗୁଡାକ, ଗପ ଗୁଡାକ ରହିଛି ସେଗୁଡାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନା ସରଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବା ମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ମତେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ନିଜେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେବଳ ଗଳ୍ପ, ସରଳ ବାକ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିବା ବା ବୁଝାଇବା ଏଇଟା ନୁହଁ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କଣ ହବ? ବାଇବଲରେ ଯଦି ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଖାଲି ଯଦି ବୁଝିବା, ବୁଝାଇବା, ପ୍ରଚାର କରିବା, ଶୁଣିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରିବା, ତାହେଲେ ବାଇବଲରେ ଥିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ କଣ ହେବ? ନାଇଁ କି ବାଇବଲର କାଟିକି ଫିଙ୍ଗିଦେବା? ନାଇଁ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ ଜଟିଳ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ବୟସ ହେଇଯାଉଛୁ, ଯେତେ ଅଧିକ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହଉଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ଏଭ୍ରି 5ର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା,
6 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ହବ 15 ବର୍ଷ ହବ ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଭୋଜନ କରିବ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଡିଲ୍ କରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଦେଖି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁଗ୍ଧ ନୁହଁ, ଜଟିଳ ଗରିଷ୍ଠ ଖାନା, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆଟି କ୍ଷୀର ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଖାଇ ଖାଇ ସେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ କ୍ଷୀରରେ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହବ, ବାପା ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଠିକ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ଯଦି 10 ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ସରଳ ମାନେ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧରେ ଖାଲି ଆମେ ଯଦି ଭାସୁଥିବା ତାହେଲେ ପିତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହବ। ଓ ଏଇ ପିଲାକୁ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲି କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା, ମନେ କରୁନାହିଁ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତି ଯେତେ ଅଧିକ ହବ, ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିବା ସେତେ ଅଧିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଟିଳତରୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ପରିଶେଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ, ନାଇକି, ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୁଣିଲେ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ନାଇକି, ଏବଂ ସେତିକି ରହିଗଲେ, ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ପାଳକକୁ ବା ପ୍ରଚାରକକୁ ଆପଣ ଫୋନ କରି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣ ସେଦିନ ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ମତେ ଟିକେ ଆଉ 2 ଧାଡ଼ି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କି ମୁଁ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଆମର ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ, ଶୁଣିଦେଲେ ତ ଗଲା, ଶୁଣିଲୁ ଆଉ ଚାଲିଲା, ଆଉ ବୁଝିଲେ ହେଲା ନ ବୁଝିଲେ ହେଲା, ଏହିପରି ଭାବି ଆମେ ଚଲେଇଥାଉ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିବାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ଶିଥିଳ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ଚଞ୍ଚଳମତି ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହନ୍ତି କି? ନାଇକି, ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କହେ ନାହିଁ କି? ଆପଣ ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ନୁହନ୍ତି କି? ଶିଥିଳ ମନା ନୁହନ୍ତି କି? ଚଞ୍ଚଳମତି ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହନ୍ତି କି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପରି ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରି ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଅର୍ଥ କରିବେ, ବୁଝିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିନାଶ ପାଇବେ। 2 ପିତର 3ର ଆମେ 16 ପଦରେ ପାଠ କରୁଥିଲୁ, ବିନାଶାର୍ଥେ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ବିକୃତ ଅର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଯେପରି এই ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିପରି ବୋଲି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ମନେ ମନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଆନ୍ତି। ବିନାଶ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବିଳମ୍ବ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ପରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବିଳମ୍ବ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। କେ ଜାଣି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ 10 ବର୍ଷ 15 20 ବର୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସରଳ ବାକ୍ୟରୁ ମାନେ ଉଠି ଆସନ୍ତୁ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢୁଛି, ଛକ ଅକ୍ଷର ABCD ପଢୁଛି, ଯେତେବେଳେ 2 3 4 5 6 10 ପଳେଇବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ABCD ଆଉ ତାକୁ ଦରକାର ହବ ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଦରକାର ହବନି, ଲିଟରେଚର ଦରକାର ହବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଠିକ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ବିଳମ୍ବ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନଚେତ ପରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ରୋଦନ ଏବଂ ଦନ୍ତର ଖିଡ଼ିମିଡ଼ି ଭୋଗିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ନିରୁତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ଆଦର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତହିଁରେ ଥିବା ସତ୍ୟ ମଣି ମୁକ୍ତା ଖୋଳି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ସୁନା, ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି ଏଗୁଡାକ ବାହାରେ ନଥାଏ, ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରି ଆମେ ସୁନା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଠିକ ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସୁନା ପରି, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନଥାଏ,
आमे बाइबल रे जो पाठ करूछु देखुछु अक्षर रे लेखा आइछि ସେଇଥିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେଟା ନୁହେଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ନ ଖୋଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତହିଁର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ପରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯିବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗୀ କରିବା ସେତେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ଆପଣ ଯେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଅଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଆମ ଗହଣକୁ ଆସନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଫେଲୋସିପରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଗକୁ କଢାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆଜିର ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଅଛୁ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର ପୁଣି ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେତେ ପରିବାର ଯୋଡି ହେଇଛୁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଖାଲି ଶୁଣୁଅଛୁ ତାହା ନୁହେଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେ ବିଷୟ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଝଣା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଶେଷରେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଝଣା ଦିଦି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଗୌରବ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ এই ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଅଛ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଡିଭାଇସ୍ ଯୋଗେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଜଡ଼ିତ କରିଅଛ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ବସି ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ तुम नाम को धन्यवाद दउछु पिता परमेश्वर तुमरी वाक्य आईना अटे तुमरी वाक्य खड्ग अटे ताहा मधु अटे ओ परमेश्वर ताहा आम्हानको आमानकर आवश्यकता अनुसार आमानको शिक्षा देई थाए पिता परमेश्वर आज मते तुमरी दासों को तुमे व्यवहार करी आम्हानको मध्यरे तुमे तुमरी वाक्य को प्रकाश करियछ तुमर से जीवंत वाक्य को प्रकाश करियछ प्रभु परमेश्वर आमे जे प्रकार तुमरी वाक्य को बुझु ध्यान करू तुमरी वाक्य को आमे प्रेम करू प्रभु जो द्वारा कि आम्हाने से जटिल वाक्य सब बुझा पारिबु तुमे साहाय्य कर आम्हानको प्रस्तुतिर जीवन दियो जो द्वारा प्रभु आम्हानकर बसिबा आम्हानकर ए समय प्रभु अपचय न हुए जेते बेले आमे वाक्य शुणु प्रभु ताहा मने रखिया पाई तुमे साहाय्य कर एवं प्रभु सेथि पाई आम्हानकर कोन कोन आवश्यकता रही अछि ताहा तुमे आज आम्हानको प्रांजल भाव रे शिक्षा देइछ पिता परमेश्वर तुम निकट रे प्रभु आमे जेपरि तुम वाक्य रे निजको केंद्रीभूत करिबु तुमे साहाय्य कर प्रभु परमेश्वर तुमे जो विषय शिक्षा देलो परमेश्वर आम्हानको प्रस्तुति हेबार आवश्यकता रही अछि प्रार्थनार सह परमेश्वर तुम पाद तले जेते बेले आमे बसिबु तुमरी वाक्य को आमे बुझिबाको पारिबु तुमरी से रहस्यमय वाक्य को तुमरी से जटिल वाक्य को सरल भाव रे बुझिया पाई प्रभु तुमे आम्हानको अनुग्रह करियछ एवं आज आम्हानको सावधान करैछ चेतावनी देइछ जे प्रकार के आम्हाने शुणिथिबा वाक्य जेपरि शैतान हरण करि न निए ताहा जे प्रकार अजथा न जाए पिता परमेश्वर तुमे साहाय्य कर अनुग्रह कर प्रभु आमे जेपरि विश्वासर सहित प्रस्तुतिर सहित तुमरी वाक्य को आमे श्रवण करबा को पारिबा तुमे दया कर प्रभु प्रभु जागतिक होई अनेक ताड़ना समस्या जंजाल भितर आमे रही जाउछु एवं ताहा को आमे अत्यधिक गुरुत्व देउथिबा हेतु आज आमाने वाक्य को बुझी पारु नाहु धरि पारु नाहु
प्रभु तुम्हें साहाଯ୍य कर तुमरी पवित्र आत्मा को शक्ति आमे निर्भर करिबु प्रार्थना उपवास सहित तुमरी शक्ति को आमे मागिबु जो द्वारा प्रभु आमे तो आमे वाक्य को बुझी पारिबु एवं ताहा आमान को आगो को कढ़ेई नब हे पिता परमेश्वर से प्रकार तुम्हें साहाଯ୍य कर प्रभु तुमरी वाक्य बुझीबा एवं बुझेबा केते कष्टकर विषय आमे जेते बेले उत्तम भाबरे बुझीबा को पारिबु आमे उत्तम भाबरे अन्य को बुझेबा को पारिबु प्रभु तुम्हें आमान को साहाଯ୍य कर प्रभु को अनुग्रह रे आमे वृद्धि पाइबा को पारिबु ज्ञान रे आमे वृद्धि पाइबा को पारिबु प्रभु तुम्हें तुमरी दासों को द्वारा बहुत सुंदर भावरे प्रांजल भावरे तुम्हें बुझे देइछ बापा तेणु तुम नाम को धन्यवाद दउछ पिता परमेश्वर आमे चंचल मती अशिक्षित न हो पिता परमेश्वर आमे जे प्रकार उत्तम सेवक हबो उत्तम शिक्षा लाभ करी प्रभु को तुमरी वाक्य को आमे व्याख्या करबा को पारिबो जो द्वारा कि तुमरी वाक्य सठिक भावरे प्रभु लोक माने सुनिबे ताहा विकृत न होबो तुम्हें साहाଯ୍य अनुग्रह कर प्रियतम जीशु राजा आमे जेते जण एही वाक्य को श्रवण कलु प्रभु प्रत्येक को तुम्हें नाम धरी आशीर्वाद कर वाक्य को धरी रखिया पाई साहाଯ୍य कर वाक्य को जे प्रकार आमे बुझिबु प्रभु से प्रकार तुम्हें अनुग्रह कर कारण तुमरी वाक्य खड्ग अटे तुमरी वाक्य तैल अटे तुमरी वाक्य मधु अटे प्रभु समस्त स्वाद तुम वाक्य रे रही अछि प्रभु परमेश्वर तुमरी ए जटिल वाक्य को बुझिबा पाई सरल भाबरे बुझिया पाई प्रभु को पवित्र आत्मांकर शक्ति आवश्यकता रही अछि तुम्हें तुम निकट रे पवित्र आत्मा को निकट रे निर्भर करू एवं पवित्र आत्मा को ग्रहण करिया पाई हम इच्छा प्रकाश करू से मान को तुम्हें आशीर्वाद कर अनुग्रह कर गौरव तुम्हें नियो पिता परमेश्वर यूट्यूब रे थिबा एवं जूम रे थिबा प्रत्येक भाई भौणी मान को तुम्हें आशीर्वाद कल आज आमे सुंदर वाक्य शुणी अच्छु तुमरी रोब शुणी अच्छु तुमरी चेतावनी विषय आमे शुणी अच्छु प्रभु को आज तुम्हें जागृत करी अछ प्रस्तुत करूअछ तेणु तुम नाम को धन्यवाद दउछि समस्त भाई भौणी मान को तुम्हें आशीर्वाद कर ए वाक्य जे प्रकार शिक्षा थिला प्रभु से अनुसार चलिया पाई साहाଯ୍य अनुग्रह कर प्रभु परमेश्वर तुम दासों को आशीर्वाद कर प्रभु तुम्हें तांको उत्तम स्वास्थ्य दियो परमेश्वर मांडलिक जीवन रे पारिवारिक जीवन रे तुम्हें तांको आशीर्वाद कर आहुरी तुम सहित लगी रहिया पाई साहाଯ୍य अनुग्रह कर तुमरी बल तुमरी आत्मा को ज्ञान स्वर्ग ज्ञान दे आहुरी तुम्हें तांको आशीर्वाद कर जो द्वारा अन्य मानकर उपकार कारण अन्य मानकर आशीर्वाद कारण हेबाको पारिबे तुम्हें दया कर अनुग्रह कर पिता ए मंच पाई धन्यवाद दउछु बीएसएफ मंच रे तुम्हें आमान को वाक्य श्रवण करिया पाई अनुग्रह कल जराश्रयित भाई को पाई धन्यवाद दउछु प्रभु तुम्हें तांको द्वारा ए मंच को तुम्हें प्रस्तुत करियछ एवं आमे उत्तम उत्तम शिक्षा पाउछ तुम से स्वर्ग शिक्षा पाउछ और सेति पई तुमको आमे धन्यवाद दउछु जरास भाई को तुम्हें आशीर्वाद कर अनुग्रह कर तांकर समस्त चेष्टा तुमरी गौरव पाई हो और तांको उत्तम स्वास्थ्य दियो पारिवारिक भाव रे तांकर कर्ममय जीवन रे आशीर्वाद कर मांडलिक भाव रे मध्य तुम्हें आशीर्वाद कर गौरव पूजा प्रशंसा केवल तुमको दउछु आगामी दिनर समस्त प्रोग्राम पाई तुमको धन्यवाद दउछु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर अनुग्रह कर प्रभु आमे जेपर अधिक संख्या रे जड़ित होई तुमरी वाक्य को आमे श्रवण करबा को पारिबो तुम्हें दया अनुग्रह कर पिता परमेश्वर तुम्हें आमान को साहाଯ୍य कर प्रत्येक दिन तुम पाद तले बसिया पाई आमान को दया कर भ्रांत शिक्षा ठारू तुम्हें आमान को रक्षा कर तुमरी गौरव करछु प्रशंसा करछु महिमा करछु प्रार्थना सुनिलो धन्यवाद दे यीशु को नाम रे मांगिले आमेन आमीन एतबेले पिता परमेश्वर को सीम प्रेम आमानकर मुक्तिदाता ख्रीष्ट जीशु को सीम अनुग्रह एवं पवित्र आत्मा को शांति शक्ति चेतना सौभाग्यता एतबेले पुणी निरंतर ख्रीष्ट जीशु को आगमन पर्यंत आम्भ मानक सहित रे थाई साहाଯ୍य एवं उपकार करंतु आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड आमेन प्रेज